आलमी पद्धर ते पसरे सोशल मीडिया ते बैठे सारे सज्जनों नूं अस्सलाम वालेकुम। सोशल मीडिया ते बैठे बहुत सारे सज्जनों नूं पता है कि असी 1998 तो हुण ताईं पंजाबी जबान अदब ते कल्चर दे वधा वास्ते काम करते आ रहे हैं। मोहतरम इलियास घुम्मण होरां दी अगवाई हेठ पंजाबी जबान तहरीक जिस तरह दिन ब दिन वध रही है, पंजाबी जबान के वधा वास्ते ये बहुत ही वधिया गल है। इलियास घुम्मण होरां दे इस जज्बे नूं मुख रखदिआं असी एक नवा सिलसिला शुरू कर रहे हैं, जिहदे राहीं असी पंजाबी जबान तहरीक विच रलत करन वाले वख-वख सज्जनां नाल गलबात करांगे ते वो गलबात इक्को वेले ट्विटर, फेसबुक ते यूट्यूब ते लाइव विखाई जाएगी। इस सिलसिले विच सब तो पहला अज असी गलबात इलियास घुम्मण होरां नाल करांगे, जिहड़े कि पंजाबी जबान तहरीक दे मोढी ने। लगभग पिछली अद्धी सदी तो पंजाबी जबान अदब ते कल्चर दे वधा वास्ते काम करते आ रहे हैं। सब तो पहलू मैं इलियास घुम्मण होरां नूं एक गल पूछना चाहांगा कि मेरे अंदाजे के मुताबिक तुसीं अद्धी सदी तो ये काम कर रहे हो, जदों कि मेरी इनफॉर्मेशन के मुताबिक तुहाडी उम्र 61 साल है। तुसीं सानूं दसना पसंद करोगे कि ये अद्धी सदी ते मुहित किस तरह है तुहाडा ये सफर? जी बहुत शुक्रिया जी जवेद पंछी जी। मेरे वालों सारे वेखण वाले सुनने वालियां नूं ढेर सलामां जी। जीवे पंजाब ते पंजाबी। मैं अपने आप को इस हवाले नाल खुश किस्मत समझना कि मेरा जन्म एक ऐसे घर विच होया जिथे पंजाबी पढ़ाई लिखाई का माहौल पहले तो ही मौजूद सी ते मैं अपने वडकियां दी अगवाई दे विच ही बहुत ही छोटी उम्र विच पंजाबी पढ़ी भी ते पंजाबी लिखी भी। जिवें ना अद्धी सदी की गल कीती वो इस हवाले नाल ठीक है कि ये मैं सिर्फ कोई 6-7 साल का सा जदों मैनू मेरे जिहड़े वड्डे सन उन्हें एक असाइनमेंट दी। वो सी कि छोटे मोटे जिहड़े बोलते हैं साडे बजुर्ग अखान बोलते ने वो जरबल मसल जिन्होंने कहा जाता है वो तू ध्यान नाल सुनिया कर और वो लिखिया भी कर। यानी मैं 8 साल की उम्र में बहुत ही बच्चा होंदा है बंदा ते मेरा एक कह लो कि बचपने दे विच जिहड़ा सी एक छोटा मोटा इहो जिहियां तहरीरां करके इकट्ठियां ते मैं एक अखाना दी किताब जिन्हों कह लो कि एक लड़कपन का आगाज सी ते इस तरह मेरे 8 साल की उम्र में एक छोटा जिहा मुसवदा जिहड़ा एक बच्चा जिस तरह का लिख सकता है उस तरह का ये भी मैं महफूज उन्होंने रखे है ते इस हवाले नाल ये गल है। फिर अगों सारी उम्र इस काम च पे रहे। अच्छा घुम्मण साहब, मैं सुनिया कि तुसी 5 MA कीते, पंजाबी जबान ते अदब के हवाले नाल तुसी 5 अदारे बनाए, फिर 5 रसाले कढ़े। कि सानूं दसना पसंद करोगे इस 5 के पिछे की रौला है? बहुत जबरदस्त गल कीती है जी। बहुत घट लोगों का इस पासे ध्यान जाता है। ये देखो सारे चीज़ों को अगर तुसी अच्छे मायने च देखना चाहते हो तो ये मजहब का हवाला भी लै सकते हो। ये पंजाब के 5 दरियावां की गल भी हो सकती है। ये 5 भरावां दा असीं 5 भरा भी हाँ, यानी एक होर भी क्या बात है। ते जिहड़े 5 अदारे ने वो मैं सब तो पहला क्योंकि मैं कराची पढ़िया सा पंजाबी अदबी सोसाइटी उत्थों मैं शुरू की सोहनी धरती ते सहर रसाला मेरा ये 1981 की गल मैं करना पिया। उदों ये शुरू होया। फिर असी लाहौर जो मैं पढ़ के आ गया तो इत्थे पंजाबी साइंस बोर्ड बनाया, पंजाबी खोज साथ बनाया, फिर अदारा पंजाबी जबान ते सकाफत ते फिर जिहड़ा साडा मौजूदा अदारा जिहड़ा पूरे पाकिस्तान विच पंजाबी पढ़ाई लिखाई की गल पिया करदा है, पूरी दुनिया विच अदारा जिहड़ा असी कहने आ कि पंजाबी विरसा पाकिस्तान। ते इस तरह जिहड़े 5 अदारे ने अल्लाह ताला दे फजल नाल अपने अपने वक्त दे विच अपने अपने अंदाज नाल और हुण भी बड़े बढ़ चढ़ के एक सेवा है। इनू ये नहीं कह सकते कोई मैं कोई अपनी बहादरी समझा, बस एक सेवा का अंदाज है जी। साडे पैनल में पंछी साहब दे नाल मैं भी शामिल हाँ, मलीक खां मेरा नाम है।
ਮਨੀਸ਼ ਸ਼ੇਰਵਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਦੌਰ ਹੈਗਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਛੇੜਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਸਤੇ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਜਰਾ ਜਜ਼ਬਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰੋ ਜੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ, ਉਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਹਲ ਵਾਹਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਰੰਗ ਵਿੱਚ, ਜਦੀਦ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਖਾਹਿਸ਼ਮੰਦ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਅਦਾਰਾ ਸੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਇੰਸ ਬੋਰਡ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਜਦੀਦ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਇੰਸੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਾਪਣ ਦਾ ਇੱਕ ਅਦਾਰਾ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਡਾਰ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਇੰਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਮੌਜ਼ੂਆਤ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮਰਾ ਦੇਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਨਾਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬੜੀ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਟਕੇ ਸਨ ਪੰਜਾਬੀ ਤਹਿਰੀਕ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਪਿਆ ਕਰਨਾ, ਬੜਾ ਚੰਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਵਕਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਲਕਾ ਹੈ ਕੋਈ ਚੰਦ ਹਜ਼ਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਾ ਰਹੀਏ। ਅਸੀਂ ਮਾਸਿਸ ਆਵਾਮ ਲੋਕਾਈ ਤੱਕ ਜਾਈਏ ਔਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਰਗਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਲੂਕਾਰ ਗਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਨ ਲੈ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇਲਮ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੰਡਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਬਚਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਰਵਾਈਵਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤਾ ਉਹਦੇ ਵਧਾਰੇ ਲਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਹੋ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਅੱਛਾ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂਰਪ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਲੰਡਨ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਧਾਅ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਆਦਰ ਮਾਣ ਮਿਲਿਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂ ਲੰਡਨ? ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਦਰ ਮਾਣ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸਾਂ, ਤਾਲਬ ਇਲਮ ਸਾਂ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਤਹਿਰੀਰ ਇਹਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਸੀ ਮੇਰੀ ਸਾਇੰਸ ਰੇਡਾਰ ਕਹਾਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਲਿਖਾਰੀ ਲਈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਆਨਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋ ਔਰ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7ਵੀਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਤਰਤੀਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਇਲਮ ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੇ, ਔਰ ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸਦਰ ਨੇ ਵੀ 1992 ਚ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਸਦਾਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਅਵਾਰਡ ਸੀ। ਵਾਹ। ਫਿਰ ਵਾਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮੀ ਅਵਾਰਡ ਹੈ ਅਕਾਦਮੀ ਅਦਬੀਆਤ ਦਾ 2 ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਦੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਵੇਂ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤੇ, ਭਾਵੇਂ ਲੰਡਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਈ.ਕੇ. ਗੁਜਰਾਲ, ਇੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੁਜਰਾਲ, ਬੜਾ ਅਦਬ ਨਵਾਜ਼, ਇਧਰੋਂ ਹੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਹੋ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 1997 ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਅਵਾਰਡ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਇਹ ਬੜੇ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਓ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਵਾਰਡ ਲੈਣਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਟਾਰਗੇਟ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਨਾ ਲੀਡਰ ਬਣਨ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ,
ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹਨਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੇਵਕ, ਪੰਜਾਬੀ ਹਿਦਮਤਗਾਰ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਡਾਊਨ ਟੂ ਅਰਥ ਰਹਿ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਿਆ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੋਹਰਤਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੂਫੀਆ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਲੀਆਂ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਦੇਖੋ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਹ ਜ਼ਬਾਨ ਸਾਡੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਵਾਲਦੈਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦੈਨ ਨੇ ਬਚਾਈ ਰੱਖੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬਣ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਬਾਨ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਅਸਲ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੇਵਕ ਹੋਣ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਤੁਸੀਂ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਭੁਲੇਖੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬੀ 7000 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨੀ ਤਾਰੀਖ ਜਦੋਂ 14000 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ 20000 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜ਼ੇ ਸਾਫ਼ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਊਂ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜ਼ਬਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ਕਲ ਸੀ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਓਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਹਵਾਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਇੰਸ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਵਜੂਦ ਖੁਦ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹੜੱਪਾ ਦੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 3000 ਤੋਂ 5000 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦਾ ਤਸਵਰ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਹੇਗਾ ਯਾਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 40 ਸਾਲ ਹੋਏ, 30 ਸਾਲ ਹੋਏ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ 5000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ਕਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਹਾਂ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਜਨਾਬ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਹੜੱਪਾ ਦੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਕਾਰਡ ਕਿਸ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਸੀ? ਉਹ ਮੋਹਰ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਡੋਰੀ ਨਾਲ ਲਟਕਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਗੈਂਡੇ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਢੱਗੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਉਸ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਨੇ 5000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਕਿਵੇਂ ਸੀ? ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮੋਹਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਆਪਣੀ ਉਸ ਜਾ ਕੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਲਾਂਦਾ ਸੀ ਕੱਚੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਚੌਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ, ਦਾਣੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁਤਬਾਦਲ, ਯਾਨੀ ਅਗਰ ਉਹ ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਜਲਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜਾ ਹੀ ਹੋਣਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਚੀਜ਼ ਡੈਬਿਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਤੇ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਟ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਤਸੱਵਰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 5000 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦਿੱਤਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਉੱਤੇ ਫਖਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਇਸ ਲਈ ਬੜੀ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਆਦਰ ਮਾਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਟੈਕਸਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਅਲੂਮ ਪੜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਔਰ ਬਾਹਰੋਂ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਅੱਛਾ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਕਈ ਵਾਰ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਦ ਬੰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੀ? ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਦਿਲ ਸੀ ਪੂਰੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ 7 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਪਤ ਸੰਧੂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਫੈਲਾਅ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ 5 ਨਦ ਬਣੀ,
ਇਹ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਉਹ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਤਾਰੀਖ ਲਿਖਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨੇੜੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ 1 ਨਵੰਬਰ 1901 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੰਡਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ, ਫਿਰ KPK ਬਣਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੰਡ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਕਾਈਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਜੂਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਾਇਮ ਦੈਮ ਰਹਿਣ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰੀਏ। ਆਪਸੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਰਫੜ ਲੜਾਈਆਂ ਪੜਾਈਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੰਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਮੋਹਤਰਮ ਧਰਤੀ ਏ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਵੀ ਪਿਆਰ ਪਾਇਆ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਵੰਡਾਂ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹੱਦ ਬੰਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੀ? ਹੱਦ ਬੰਨਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਵਜ਼ਾਹਤ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਯਾਨੀ ਕਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਕਾਬਲ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੱਕ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸੀ ਔਰ ਹਕੀਕਤ ਵੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਪੂਰਾ ਹਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉਧਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਇੱਧਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਵੰਡਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਹਰਹਾਲ ਜੋ ਵੀ ਇਹਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਕਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਇਮ ਦਮ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨੂੰ ਔਰ ਇਸੇ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹ ਦੱਸੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆਏ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਖਿਦਮਤਾਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਇਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋਗੇ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹਰ ਮਜ਼ਹਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤਾਰੀਖ ਜਿਵੇਂ ਅਗਰ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਛਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ 1400 ਸਾਲ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮੁਖਾਲਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਤਰੀਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸਮਲ ਹੱਤ ਇੱਕ ਖਰੋਸ਼ਤੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਤਮਲ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਹਾਈ ਹੋਈ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜੋ ਇਧਰ ਸਰਹੱਦ ਵੱਲ ਔਰ ਇਧਰ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਹਾਕਮ ਸਨ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਅਸੂਲ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਚੋਰੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਸੱਚ ਬੋਲੋ, ਨੇਕ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਹਿੰਦੂ ਆ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੁੱਧ ਮਜ਼ਹਬ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮਜ਼ਹਬੀ ਤਬਲੀਗ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦਾ ਦੌਰ ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਦੌਰੇ ਹਕੂਮਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਐਸੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਦਾ ਵਜ਼ੀਰੇ ਖਾਰਜਾ, ਵਜ਼ੀਰੇ ਦਾਖਲਾ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ। ਉਹਦਾ ਜਰਨੈਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵੀ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਸਨ ਉਹ ਸਿੱਖ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੱਕੀ ਪੀੜੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਹਾਕਮ ਅਗਰ ਪੁਰਾਣੇ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਗਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਵਾਲੇ ਕੀ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਤੇ ਧਿਆਨ ਸਾਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਈ ਹੈ
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਇਲਮ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਹੌਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਰੈਲੀ ਵੀ ਕੱਢੀ। ਉਸ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਤੇ ਆਇਆ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਏ ਸਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁਣ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੀਕਰ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਹੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਮੁਸਲਸਲ ਜਦੋਜਹਿਦ। ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਮਜ਼ੀਦ ਤੇਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਠੱਪਾ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਹਿਮ ਲੀਡਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਰਖਾਸਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਔਰ ਬਣੋ। ਠੀਕ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੱਲੀ ਬਾਤੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਸਾਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਉਹ ਕਿਉਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਲਸਾਨੀਅਤ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਨਹੀਂ, ਕਤਨ ਇਹਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਹਿਰੀਕਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਇੱਕ ਕੱਲੀ ਐਸੀ ਤਹਿਰੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੂਫੀਆ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਲੋਚੀ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਸ਼ਤੋ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਿੰਧੀ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੇ ਜਨਾਬ ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਨਾ। ਇੰਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਤੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿੰਧੀ, ਬਲੋਚੀ, ਪਸ਼ਤੋ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਪੁੱਛਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ 35-40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ 6ਵੀਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਇਖਤਿਆਰੀ ਮਜ਼ਮੂਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, 6ਵੀਂ ਤੋਂ 10ਵੀਂ ਤੱਕ, ਫਿਰ 11ਵੀਂ 12ਵੀਂ 14ਵੀਂ ਤੱਕ, ਤੇ ਫਿਰ MA ਪੰਜਾਬੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਦ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਉਸਤਾਦ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਹਾਈ ਸਕੂਲ, ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤਰਲਾ ਕਿਸੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ, ਹਿਸਾਬ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਜਨਾਬ ਨਾਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਏ। ਉਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਫੌਰੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਜਵਾਬ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਾਈਲ ਇਹ ਵੀ ਰੁਲਦੀ ਹੈ ਪਈ। ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮਜ਼ਮੂਨ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਸ਼ਕਲ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਤਾਲੀਮ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਏ ਜੀ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤਾਲੀਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਲਮ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਿਸਾਲਾਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲੀਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਰੋਕਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਅਵਾਮਲ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਜਿੱਦੋਜਹਿਦ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਔਰ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਦੇਖਣਾ, ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤਹਿਰੀਕਾਂ ਜਦੋਂ ਜ਼ੋਰ ਫੜਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਆਪਣੇ ਉਸ ਅਰੂਜ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਫਿਰ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੈ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਹਤਰਮ ਫਾਜ਼ਿਲ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜਨਾਬ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲ ਚਲੀ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿੰਧੀਆਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ 14ਵੀਂ ਤੱਕ
ਜਿਹੜਾ ਔਰ BA ਤੱਕ FA ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਚੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਧੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮਜ਼ਮੂਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਰਦੂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸਿੰਧੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਆ, ਪਠਾਨ ਗਏ ਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਧੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਰਾਚੀ ਤੋਂ FIR ਦੀ ਕਾਪੀ ਘੱਲੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ FIR ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਸਿੰਧੀ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਪੰਛੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕੱਟੀਆਂ ਵੀ FIR ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉਹ ਦੌਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਥੇ ਰਾਇਜ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਖਵਾਲੁਲ ਆਖਰਤ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਫਲਾਣਾ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਮਸਾਲਾ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 1849 ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ, ਤੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਓਟੇ ਜਾਂ ਬਾਗੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲੱਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣਾ ਹਥਿਆਰ ਅਸਲਾ ਵਾਪਸ ਕਰੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ, ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 2 ਆਨੇ ਦੇਾਂਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਇਦਾ ਵਾਪਸ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ 6 ਆਨੇ ਦੇਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਇੰਤਹਾ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਜੜ ਮਕਾਈ ਗਈ, ਜੜ ਮਕਾਈ ਗਈ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਥਾਵਾਂ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਤਲਕ ਤੋੜਨ ਲਈ ਉਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਅਕਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਗਰ ਉਹ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ, ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਟ ਵਿਲੀਅਮ ਕਾਲਜ ਹੈ ਕਲਕੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿੰਧੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੱਗ ਗਈ? ਨਹੀਂ, ਸਿੰਧੀ ਦੀ, ਉਰਦੂ ਦੀ, ਹਿੰਦੀ ਦੀ, ਹੋਰ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਫੋਰਟ ਵਿਲੀਅਮ ਕਾਲਜ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਖਾਲਫਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀ? ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਫਤਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਸਿਰਫ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਯਾਨੀ ਫਤਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਮੁਜ਼ਾਮਤ ਵੇਖਣੀ ਪਈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਇੱਕ ਐਸੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 6-6 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ, 6.5 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਜਵਾਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋ ਕੰਮ ਆਣਗੇ, ਫੌਜੀ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਤਗੜੇ ਬਣਨਗੇ। ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਰੇ ਬੰਗਾਲ ਫਤਹ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸਨ, ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਯਾਰ ਐਸੀ ਧਰਤੀ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 6.5 ਫੁੱਟਾ ਜਵਾਨ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਦਤ ਹਰ ਰਵੱਈਆ ਨਾ ਰੱਖੀਏ ਜੀ ਉਹ ਕਰ ਗਏ ਨੇ, ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਹਰ ਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਇੰਜ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਨਹਾਦ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰੇਡੀਓ TV ਉੱਤੇ ਤਬਸਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮਜ਼ਾਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜਾਂ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਪੂਰਾ ਬਹਿਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹਦੇ 4,500 ਬੰਦਾ ਸਵਾਰ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਲੜਨ ਲਈ ਆਏ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਆਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਲਓ, ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਜ਼ਾਮਤਕਾਰ ਦੂਜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਰਲਾ ਲਓ, ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਮਜ਼ਾਮਤਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਾਮਤ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਹੀਣਾ ਅਹਿਸਾਸੇ ਕਮਤਰੀ ਦਾ, ਇਨਫੀਰੀਅਰਿਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਵੇ। ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਬੀਬੀ
ਜਿਹਦਾ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਥੱਪੜ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਝਦੀ ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਗਈ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲ, ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਹਿੱਤੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਏਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੇਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਸ ਸ਼ੈ ਦਾ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਨਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਹੱਸ ਕੇ ਸਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਅੱਗੇ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੁਨੀਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਵੇ। ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਨਾਜ਼ਰ 'ਚ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਨਿਯਤਾਂ ਦੇ ਫਲ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੰਜ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਤਗੜੇ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਹੱਥੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਕਾ ਦੇ ਰਫੜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁਸੀਬਤ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਚਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਾਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਓਪੜ ਬੋਲੀ, ਇੱਕ ਬੇਗਾਨੀ ਬੋਲੀ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਲਾਂ ਬੰਦਾ ਸ਼ਾਇਰ ਫਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜੀ ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਯਾਨੀ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਓਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਪਤਨ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਹਰ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਸਾਹਿਬ ਝੰਗ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਜਨਾਬ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜੰਡਿਆਲਾ ਸ਼ੇਰਹਾਂ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਯਾਨੀ ਹਰ ਸ਼ਾਇਰ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਤੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗਾ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਹਰ ਸ਼ਾਇਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਉਰਦੂ ਦਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਬਗਾਨੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋੜੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੱਚੀ ਸਲੇਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤਹਿਰੀਰ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਭਾਜੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ। ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈ ਲਓ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹਟ ਜਾਏਗਾ ਮਜ਼ਹਬ ਤੋਂ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗਾ ਜੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੱਚੀ ਸਲੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਸਾਰੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵੀਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁਹਿੱਬੇ ਵਤਨ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਇੱਕ ਗੱਦਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹਦਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਲਈ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਵਾਸਤੇ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਧ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਲੇਬਸ ਜਿਹੜਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਿਲੇਬਸ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਨਿਸਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ? ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਅਮਲੀ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਨੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਪਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੌਜੂਦਾ ਤਹਿਰੀਕ ਹੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਕੋਰਸਿਸ ਨਿਸਾਬ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਇਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਤੀਜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਚੌਥੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੋਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ।
ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੁਫਤ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੰਗਦਾ ਪਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸੌਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਵਰਤਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਵੇ, ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਵੇ, ਕੋਈ ਟਿਊਸ਼ਨ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਆਪਣਾ ਜ਼ਾਤੀ ਸਕੂਲ ਚਲਾਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਕੋਰਸ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਪਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਈਏ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੁਖ ਨਾਲ ਜਾਇਜ਼ਾ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਸ ਭੁੱਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਦੋਜਹਿਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 150-200 ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪੰਜਾਬੀ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਅਸਲ ਜਦੋਜਹਿਦ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿੱਦਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਲਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਾਓ ਪੰਜਾਬੀ। ਅਸਲ ਕੰਮ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਰਦੂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਉਦੋਂ ਅਸਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ, ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਹਿਰ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੈ ਸਾਡੀ ਅਸਲ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਰਹੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜੋੜਨ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੋਣਾ ਕਿ ਭਾਈ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਂ, ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ, ਬਲਕਿ ਅੱਜ ਤੇ ਦੌਰ ਐਸਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਰਮਿਆਨਾ ਤਬਕਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਪਰ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਸ਼ੀ ਮਸਾਇਲ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਜ਼ਕ ਵੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਦਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਾਰਟ ਕੋਰਸਿਸ ਟੈਕਨੀਕਲ ਉਹ ਵੀ ਰੱਖੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਵੈਲਡਿੰਗ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੋਟਰ ਮਕੈਨਿਕ ਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਇੱਕ ਤਰਹਾਣਾ ਕੰਮ ਕਿ ਕੋਈ ਯਾਨੀ ਫਨੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ, ਇਹ 4 ਇਜਾਦਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਮੋਟਰ ਕਾਰ ਮੁਰੰਮਤ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਹਿਰੀਕ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿਤਾਬ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਿਆਲੋਜੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਤਾਬ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਮਰਾਦ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਅਸਾਂ ਅਮਲੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਵੀ ਹੈ ਵੇ, ਅਸਾਂ ਸਿਖਾਉਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇਲਾ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਵਕਤ ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਜੋ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਤਾਲੀਮ ਭਾਵੇਂ ਮੁਫਤ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਇਹ ਚੰਗਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰੀਗਰ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਦਿਆਂ, ਉਹ 50 ਰੁਪਏ ਦੇਗਾ ਹੀ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ। ਯਾਨੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਨ ਕੋਈ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉਹ ਜੁੜਨਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜੁੜੇਗਾ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਹਿਰੀਕ ਹੈ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦਾ ਵੀ ਬਿਹਤਰੀਨ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਦੀ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਵਾਂ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਖਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ ਇਹਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬਾਅਦ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸਦੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਕਾਲਰ ਤਨਵੀਰ ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ LLB ਦਾ ਨਿਸਾਬ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮੁਖਤਲਿਫ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਿਸਾਬ ਚੱਲਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਿਜ਼ਿਕਸ, ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਤੇ ਬਿਓਲੋਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੀਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ ਨੇ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਕਿ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਫ਼ਜ਼ਾਵਲੀ। ਅਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੋਂ ਜਾਂ ਲੁਗਤ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲਫ਼ਜ਼ਾਵਲੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ।
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਮਕਿਨਾ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਤਰਜਮੇ, ਹੋਸਰਾ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਨੂੰ ਭਗਮੇਚੂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਔਰ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਅੱਗੇ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚੱਲ ਗਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਗਰ ਕਿ ਲਫ਼ਜ਼ ਫਰਿੱਜ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਿੱਜ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਅਸਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਰੈਫ੍ਰਿਜਰੇਟਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਅਵਾਮੁਨ ਨਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰੱਪੜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਮੁਮਕਿਨਾ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਚੱਲਿਆ ਚਲਾਇਆ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਬੇਸਿਕ ਤਾਲੀਮ ਹੀ ਸਾਰੀ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਪਹਿਲਾ ਨਾਂ ਜੋ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਵੋਲਟ, ਕੋਲੰਬ ਜਾਂ ਹੋਰ, ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 440 ਵੋਲਟ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਟਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇੰਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖ ਲਓ, ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਸੂਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖੋ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚਲਾਓ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮਜ਼ਾਜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ ਕੁਮਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦੇ ਦਰਮਾਨ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਫਰਾਮੋਈ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ਨਾਮਾ ਖਬਰੇ ਨਾਲ ਵਾਬਸਤਾ ਨੇ, ਉਹ ਆਏ ਨੇ, ਤਸ਼ਰੀਫ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਸਵਾਲ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਣ। ਜੀ ਕੁਮਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਨਾ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਾਦਾਵਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਮਹਾਨ ਲਿਖਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਲਿਖਤ ਪੜ੍ਹਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਐਡੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੂਫੀਆ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਸੂਫੀਆ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਮਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਡੇ ਤਗੋ ਦੋ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇੰਨੀ ਜੁਸਤਜੂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ।